انداز ہو بہو اسی آواز پا کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلے، وہ سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا۔ دوستو آج ایک بہترین کوریج حضرت مولانا مثنیٰ میاں ہر دل عزیز شخصیت، دل سے ایک بہترین کوریج۔ دوستو کسی محتاج تعارف کی محتاج نہیں، مولانا مثنیٰ میاں حضرت سید انوار اشرف المعروف مثنیٰ میاں کہ بے تیسہ نظر نہ چلو راہ رفتگاں، ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح، ہم نے تیرے خیال کی تتلی دبوچ لی، سب رنگ کائنات کے مٹھی میں آ گئے۔ دوستو جو قومیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتی وہ کبھی تاریخ رقم نہیں کر سکتی۔ مراٹھی میں کہاوت ہے کہ جے اتہاس وسرتات تے اتہاس گھڑو سکت نہیں۔ دوستو یہ آپ جو خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے باب مثنیٰ میاں۔ آئیے آج آپ کو اس کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ دوستو گزشتہ چند دہائیوں قبل جب عائشہ نگر قبرستان کی تعمیر ہوئی تو یہ اس علاقے کی شدید ضرورت مانی جا رہی تھی۔ اس وقت تو اتنے آباد علاقے نہیں تھے اور یہ علاقہ اتنا اطراف سے گھنا اور اتنی آبادی والا بھی نہیں تھا، تو یہ قبرستان عوام کی سہولت کے لیے ہمیشہ تدفین کے لیے کام آیا۔ مگر جب رمضان پورہ علاقہ، دیانہ علاقہ، آج تو آبادی کوکن درہ پہاڑ تک پہنچ گئی ہے جسے رضی آباد کا علاقہ وغیرہ کہا جاتا ہے، تو دوستو یہ رمضان پورہ علاقہ بسنے کی ابتدا کم و بیش 30 تا 40 سالوں سے ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں رہا کرتے تھے، کارخانے وغیرہ تھے، مگر جب یہاں پلاٹنگ ہوئی اور چھوٹے موٹے پلاٹ ہوئے تو یہاں چھوٹی موٹی بستیاں بسنا شروع ہوئی۔ آج رمضان پورہ علاقہ گھنا بھرا پورا علاقہ، گنجان آبادی والا علاقہ مانا جاتا ہے اور دیانہ علاقے کی دور پہاڑوں تک بستیاں چلی گئی ہیں جس میں بیشتر مسلم افراد ہی رہتے ہیں جو متوسط طبقے کے ہوتے ہیں۔ دوستو عائشہ نگر قبرستان کے لیے ان لوگوں کو تدفین کے لیے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ اس علاقے میں ہمیشہ یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ قبرستان کا، عائشہ نگر قبرستان کا عقبی دروازہ بھی شروع کیا جائے تاکہ پیچھے عقبی علاقے میں رہنے والی بستیوں کے ساکنین کو یہاں آنے جانے میں آسانی ہو۔ یہاں نہ صرف تدفین بلکہ مدرسے کے بچے، نمازی حضرات اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پہنچنے والے افراد کو بھی اس علاقے میں عقبی دروازے کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جس کے لیے مرحوم کارپوریٹر مومن سائرہ شاہد ریشم والا گزشتہ سال جن کا انتقال ہوا، دوستو یہ ان کا آخری کام تھا کہ انہوں نے اپنے فنڈ سے اس کام کو کرنے کی کوشش کی، مگر کووڈ کا درمیان کئی ایک معاملات ہونے کی وجہ سے معاملہ تاخیر کو پہنچا۔ بالآخر فعال معاون کارپوریٹر شاہد ریشم والا نے اس کے لیے بڑی مفاہمت پسندی سے، سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے اس کے تمام کاغذ کے فالو اپ لیے۔ اس میں شیخ رشید صاحب، طاہرہ شیخ رشید صاحبہ کے خصوصی اختیارات سے مثنیٰ میاں گیٹ کی تعمیر کا فنڈ انہوں نے پاس کیا اور اسی گیٹ سے متصل جنازہ ہال کے لیے انہوں نے شیخ آصف کے فنڈ سے بھی انہوں نے یہاں پر نیا جنازہ ہال کی تعمیر کی۔ دوستو جو گیٹ بنایا گیا ہے بڑا ہی خوبصورت، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، مولانا مثنیٰ میاں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت سید انوار اشرف المعروف مثنیٰ میاں بڑی عبقری شخصیت کے مالک تھے مرحوم۔ ہندوستان بھر کے علاوہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت انہیں حاصل تھی، وہیں ہر سماج میں، ہر طبقے میں وہ یکساں مقبول تھے۔ جنگ آزادی کے لیے بھی ان کی کافی کوشش رہی، آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی قوم ملت کے لیے، اپنے سماج کے لیے سیکولر طرزوں پر کام کیا اور سنیت کی ساخت کو یعنی مضبوط کیا۔ دوستو بمبئی خلافت ہاؤس کے ذریعے ہر سال روایتی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزشتہ 1.5 صدیوں سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے اہتمام کے لیے بھی مولانا موصوف نے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے، دوبارہ انگریزوں کے بعد جاری کرنے کے لیے، انگریزوں کے وقت میں بھی انہوں نے اسے جاری کرنے کے لیے کافی کوشش کی اور وہی ان کی پہچان بنا۔ اس کے علاوہ بے شمار ہزاروں مساجد کا قیام ان کے ذریعے عمل میں آیا، ان کی کوششوں سے بے شمار مدارس، چھوٹے بڑے دارالاقامہ، دارالعلوم، بے شمار حفاظ کرام، علماء کرام، ایک بڑی پود حضرت مولانا سید انوار اشرف المعروف مثنیٰ میاں کے ذریعے
हमें मौसूल हुई। दोस्तों ये बड़ी सादत की बात है कि आज इनके विशाल को कमे बोइस 20 बरस हो गए होंगे, मगर हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में इनके नाम से कहीं चौक चौराहे मंसूब हैं, कहीं किसी रोड का नाम आप देखेंगे, कहीं गेट का नाम देखेंगे, कहीं इनके नाम से अदारे मंसूब हैं। दोस्तों आज मौलाना मुसन्ना मियाँ 20 बरस गुजर जाने के बाद भी सुन्नी आवाम की दिलों में जहाँ मौजूद हैं, वहीं हर मसलक के और हर समाज के लोग आज भी उन्हें बड़ी अकीदत से याद करते हैं। शाहिद रेशम वाला ने इस गेट को हज़रत सैयद अनवार अशरफ अल मारूफ मुसन्ना मियाँ के नाम से मंसूब करके जितने वो खूबसूरत थे, उन्हीं की तरह ये शानदार और खूबसूरत दीदा ज़ेब गेट मजबूत तैयार किया गया है। बड़ा कुशादा भी है। इसमें इनके अहबाब मुश्ताक शाह और शाहिद रेशम वाला और दीगर लोगों ने काफ़ी कोशिश की और बड़ी दयानतदारी से इसकी तामीर का इन्होंने मामला फरमाया। दोस्तों वहीं उससे मुतस्सिल जो नया जनाजा हाल तामीर किया गया है, इसे सरकार कला के नाम से मंसूब किया गया है। सरकार कला का नाम, मुसन्ना मियाँ का नाम। शाहिद रेशम वाला ने बताया कि आने वाले वक्त में ताजुल शरिया लाइब्रेरी का भी प्रपोजल दाखिल है, जो जल्द ही तामीर के मराहिल से गुजरेगा। दोस्तों अपने असलाफ के नाम से चौक चौराहों को मंसूब करने से नए लोगों में इस तरीके का हौसला बढ़ता है और लोग उनकी तारीख जानते हैं, उनका नाम समाज में जिंदा रहता है। दोस्तों नया जनाजा हाल की इफ्तिताई तकरीब और बाब मुसन्ना मियाँ की इफ्तिताई तकरीब 15 दिसंबर बरोज़ जुमा शाम 7 बजे आयशा नगर कब्रस्तान के अकबी दरवाजे में रिलायबल साइजिंग के पास रमज़ानपुरा में मुनक्किद की गई है, जहाँ हज़रत मौलाना मुसन्ना मियाँ के साहबजादे आलमगीर शोहरत याफ्ता हज़रत मौलाना सैयद मोइन मियाँ अशरफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इन्हीं की सदारत में ये इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद होगी और इब्तिदा भी इन्हीं के दस्ते मुबारक से होगा। वहीं इस मौके पर एक इजलास आम का भी इनेकाद किया गया है, जिसका नाम रखा गया है जलसा बउनवान कब्रस्तान और हमारी जिम्मेदारियाँ। इस इजलास में मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मुकर्रिर हज़रत सैयद मौलाना अमीनुल कादरी साहब किबला फरमाएंगे। इनके खिताब का एक ज़माना इश्तियाक रखता है। दोस्तों इस बेहतरीन जलसे के इनेकाद के लिए शाहिद रेशम वाला और उनके अहबाब नहायत मुतहर्रिक हैं। रमज़ानपुरा आइम्मा व हुफ़ाज़ कराम की जानिब से शाहिद रेशम वाला वो अहबाब और प्रोग्राम कमेटी की जानिब से प्रोग्राम को बड़ा शायान शान बनाने की कोशिश की जा रही है। अकीदतमंदान से गुजारिश है कि इस तकरीब का हिस्सा बने और इसे एक तारीखी जलसा बनाए। दोस्तों बाब मुसन्ना मियाँ का इफ्तिताह मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब के दस्ते मुबारक से होगा। वहीं शहीद राह मदीना हज़रत सैयद अनवार अशरफ अल मारूफ मुसन्ना मियाँ के साहबजादे सैयद अली अशरफ अल मारूफ भाई साहब, बम्बई की अजीम शख्सियत, वो भी अपने भाई मोइन मियाँ के साथ अपने वालिद साहब के गेट की इफ्तिताई तकरीब में शरीक हो रहे हैं। दोस्तों शरद पवार के नहायत करीबी लोगों में माने जाते हैं। महाराष्ट्र भर के अकलियती शोबों के लोगों के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहते हैं और मंत्रालय लेवल पर कौम मिल्लत के मसाइल को सुलझाने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। वहीं मालेगांव के बेशतर मिली समाजी सनती मामलात पर भी उन्होंने वज़रा और शरद पवार तक मालेगांव के वफूद और नुमाइंदगान की रसाई करवाई है। मालेगांव शहर में सैयद अली अशरफ भाई साहब का भी इस्तकबाल व खैर मकदम। दोस्तों इस तकरीब में बड़ी संजीदगी के साथ में मेहमानान की भी एक टीम तरतीब दी गई है, जिसमें मालेगांव शहर के व अतराफ़ के शहरों के आइम्मा व हुफ़ाज़ कराम, शयूख़ उज़्ज़ाम, सूफिया कराम व उमायदीन शहर इस तकरीब में बतौर मेहमान ख़ास शरीक हैं। वहीं दोस्तों मौलाना मोइन मियाँ के आने से मालेगांव शहर में भी बड़ा इश्तियाक का माहौल है। काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं और बेशुमार अफराद उनसे मिलने और उनके दीदार के मुंतज़िर हैं। वहीं मोइन मियाँ के इस एक रोज़ा दौरे में वो कई मसाजिद में इमामत भी फरमाएंगे, कई सरकर्दा अफराद से मुलाकात भी होगी। वहीं जो माजी में रमज़ानपुरा में कॉलोनी जली थी, उस कॉलोनी को जो बना कर दिया जा रहा है, उसका इफ्तिताह भी उन्हीं के दस्ते मुबारक से होगा। दीगर प्रोग्रामात भी तरतीब दिए गए हैं। जल्द ही तमाम तफसीलात आप जानेंगे कारपोरेटर शाहिद रेशम वाला के ज़रिए।